लोकं गमय मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वं देवो भव चित्तस्य सुखये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्म कोटिः नित्यो नित्यानां चेतनां एको बहुना यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती एतैषां मनसैवानुद्रष्टव्यं नेहं नास्ति किञ्चन मृत्युः मृत्युमाप्नोति यर्यानेव पश्यति विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे पाणिपादो यवनो गृहीता तस्य चक्षुस्तस्मात् कर्म सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्हृदयं पुरुषं महान्तं यस्य देवे परावर्ति तथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितायत्ता प्रकाशन्ते महात्मनः ज्ञानामृतेन कृतस्य योगिनः नैनास्ति किञ्चित् कर्तव्यम् अस्ति चेतनसा तत्त्वविद् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। गोटाकू खोलिले आरटी हाजर किए देव मुकति सुवाद जुआड़े जीवो तू घोटिब प्रमाद तृप्तिर प्रसाद पाइबु कहूँ तू एठी त ज्वाला विष मरे
ज्ञान डेण झड़ी तू परी बूढ़ी अज्ञान कंकरे किया जाऊ बूढ़ी स्वच्छंदे अनंत विहार करे तू सहजे देवु विश्राम रे तोर से अड़कू नहीं ध्यान तू मन सरोवर हंस रे तोर से अड़कू नहीं ध्यान केउ भ्रांति तोते कलह तसिरी चोराई नेला तो बंचिवा चतुरी वृथा प्रलापरे कटाउछु दिन पोषि चालिछु तू वृथा अभिमान ये नुहे तोरा निज परिचय फेरि जा तो मुक्त धाम रे तोर सियाड़कू नहीं ध्यान तू मन सरोवर हंस रे तोर सियाड़कू नहीं ध्यान पंक कड़िया रे रही पारे बुके से नुहे तो निज स्थान रे तोर से अड़कू नहीं ध्यान तू मन सरोवर हंस रे तोर से अड़कू नहीं ध्यान আমার জীবনযাপন প্রণালী বা আমার জীবনচর্যা কাহার উপরে আধারিত ହେଇକି ଚାଲିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦେଇପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଇପାରୁନି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ନଥାନ୍ତା କି ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସନ୍ତା କି ଆମର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ସଂସାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏ ସଂସାରକୁ ଏମିତି ଯେ ସେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପକେଇବ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ତାର ଗୋଟେ ସୀମା ନାହିଁ କିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପାଟିରୁ କୋଉ କଥା ବାହାରୁଛି
କାହାପରେ ଦୋଷଟା ଆମେ ଲଗଉଛୁ ନା ଏଇ ସଂସାର ତାପରେ ସବୁ ଦୋଷ। ଏଇ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ଆମେ ହେଇଯିବୁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଏଇଆ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ସବୁ ସଂସାରରେ ଆସିବାଟା ହେଉଛି ବୋଧେ କଷ୍ଟକର କଥା। ଏ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହଜାର କଥା ସେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏସବୁ କଥାର ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରେ ଯିଏ ରହିଛି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଭାବୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଅବସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଆର ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ କରିବ କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆମେ କଲେ ବା ଯିଏ ସଂସାର ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ ଜଣକୁ ଧର, ସେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଏ ଅଜ୍ଞାନଟାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ନାମ କି? ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଫେର କିଏ? ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଏକାକାର ହେଇକି ଥାଏ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମହାନତା ହେଉଛି ସେ ସେଇଠି ଏକା ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଥିବ, ସେଇ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଆରମ୍ଭ, ସେଇ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଶେଷ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ କାହାର ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ ତାପରେ ଆମର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଥାଏ। କ'ଣ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତି? ସେ ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ? ଆମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ହେଉଛି, ଆମ ଗୁରୁ ଏଇଆ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଏଇଆ। ये जो संसार जो भ्रांति भी ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଚେହେରା ଏମିତି, ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଏମିତି, ତାଙ୍କର ଭାବ ତାକୁ ଗୁରୁ ଗୀତା ସିଧା କହୁଛି ନାହିଁ, ସିଏ ତମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ एकमात्र सत्य उपर आधारित होता से गुरु। एवं तार कि तुम जान से गुरुर प्रभाव कौन ना से जो अच्छी जमी अच्छी जो स्थिति से था ना कहीं तुमको लगे ये कहीं ना कहीं मत गोटे सामर्थ्य दूसरी शक्ति गोटे कहीं ना कहीं दूसरी जो तुमको अनुभव है ये प्रकार अवस्था तुम भाव ये ज्ञान स्वरूप गुरु निश्चय अच्छे। आम घर रही आम कौन से प्रकार बोध हो किंतु जो जगह आम आश्रम अच्छी कि गुरु मान रोच आम मनटा आम बेड़े बेड़े छाड़ी टाणी आश्रम आड़े गले टे बंद कारण गुरु से अच्छे कि आम बुझीपारूँ जे गुरु से अच्छा एटी ना कि ना जी प्रकृत गुरु तत्वटा ज्ञान तत्वटा जानी सी बुझीपार गुरु सर्वत्र विराजमान कर सब कौन ना यहाँ हूँ ज्ञान हो गला आम बोध आसे आम कौन कर आश्रम गुरु अच्छा अमुक जगार गुरु अच्छे भावना रहा बेलू गुरु जाकि दूर डांतर कि गुरु सर्वत्र अच्छा यदि भाव आम जो बसु जो अवस्था बसु से गुरु ज्ञान ये ना ज्ञान कौ जगार कंपा उड़ी पड़ी ज्ञान जहाँ को अनेक जहाँ को देख जमी अवस्था देख ज्ञान से प्रकाश ये बुद्धि विवेक जो सब पलि आसो आम बुझीपर जो जो जगह दे गुरु परिक्रमा शरीर थिला बेले से जगह एक अद्भुत स्पंदन गोटे क्षमतार बढ़ी जो से परिक्रमा से कौन कर कौन करे ना से जगह खोजी खोजी से परिक्रमा करे कौ जगार गुरु से जान ना गुरु देता जो तत्व गुरु देता जो ज्ञान ता भर प्रतिफलित होता है जदि से अनुभव करता है गुरु जो विद्या जो ज्ञान मत देते मोर भर अहरणीय अहर्निशा ध्वनित हो प्रकाश हो, से गुरु पाख जाए गुरु कौन टे बुझी 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 गुरु कौन टे
ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ତାକୁ କହିଦିଆହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗୁରୁରା ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଧ୍ୟାନ କରୁଛ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ କେମିତି ତମ ଆସନ ହେବା ଦରକାର, ଆସନର ଶୁଦ୍ଧତାଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝେଇ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧଳା ସଦର ଉପରେ ବସି କେବେ ଖାଲି କରିବନି ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଉଠି କରିବ? ଧଳା ସଦର ଉପରେ କୋଉଠି କରିବ? ଦେଶ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ତାପରେ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ନା ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମୃଗ ଚର୍ମ ଉପରେ ବସି କରିବ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚମଡ଼ା ଉପରେ ବସି କରିବ। କୋଉଠି? ମୃଗ ଛାଲ ଉପରେ ବସିକି, ନହେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚମଡ଼ା ଉପରେ। ଗୁରୁ ତାପରେ ଆସିକି ପଚାରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ନା? ହଁ କରୁଛୁ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ମୃଗ ଛାଲ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ହଉନି। ଦେଖ ଅବସ୍ଥା, ମୃଗ ଛାଲଟେ ମିଳିଲେ ସିନା ତାପରେ ବସିଲେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ମୋ ପାଖରେ। ବାଘ ଛାଲଟେ ମିଳିଲେ ସିନା ମୋତେ ତାପରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନଟା ଆସିଯିବ। ଆସନଟା ଠିକ୍ ହଉନି। ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ରୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପକେଇଥିବା ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ନ ରହିଛି, ସେମାନେ କହିବେ ଆମର ଆସୁନି, ଧ୍ୟାନ ଆସୁନି। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିଣତିକୁ ଦେଖ। କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ମାନେ ଏ କଥା କହିଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ବହିରେ ଲେଖିଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଛୁ ଯେ ବିନା ଧ୍ୟାନରେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆସନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଆସନ ଉପରେ ଆମେ ବସିଲେ ଆମ ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ାକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ, ମୃଗର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ। ମୃଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ। ମୃଗ ଛାଲରେ ବସିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ମନଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂସାରର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନ। ତେଣୁ ଯଦି ମନଟାକୁ କ'ଣ କରିଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ସଂସାର ଏତେ ବିପଦରେ ଆମେ ପକଉଛୁ ସେଇ ସଂସାର ଯଦି ଆମେ ମାରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ରହିବ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯଦି ମୃଗ ହେଲା ମନର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ, ତାହେଲେ ମୃଗଟାକୁ ମାରିଦେବା, ତା ଛାଲଟା ଉପରେ ବସିଲେ ଆମ ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୃଗ ଛାଲଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଏଠି କ'ଣ ବୁଝାଗଲା ଯେ ମନ ମୃଗ, ମନ ସାଙ୍ଗରେ ମୃଗକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନକୁ ମାରିଦେବାନି ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମନ ମୃଗକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକର କାରଣ। ତେଣୁ ସଂସାରର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମନ। ସଂସାର ନାହିଁ କିଛି, ଏ ମନ ହିଁ ସଂସାର ତିଆରି କରେ। ତମର ମନର ଅବସ୍ଥା ତମକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯାହାର ମନର ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଏକମୁଖୀ ହେଇକି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବାଟରେ ଯିଏ ଯାଉଥାଏ ତା ମନ ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ି ଚାଲେ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚମଡ଼ାର ଅର୍ଥ କି? ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ଅଛି ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ମାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଏଇ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନଟା ହେବା ପାଇଁ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଅହଙ୍କାରକୁ ନ ମାରିବ। ସେ ଅହଙ୍କାରଟାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ବାଘ। ବାଘ ଛାଲଟା ହେଲା ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଘଟାକୁ ମାରିକି ତା ଛାଲ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ମାରିକି ସଂସାରରେ ବସିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦେହରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାଘ୍ର। ଜଣେ ହେଲା ମନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ଅହଙ୍କାରକୁ ମାରିକି ଯିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ମାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ମାରିଦେବା ମାନେ ମନକୁ ପାଟିକି ମାରିଦେବା ନା, ତାକୁ ନେଇ କୋଠରୀରେ ଠେଲିଦେବା। ମନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ନେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଟାଣି ନେଇକି କୋଉଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛି।
ଜଣେ ପଦେ କଥା କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦେଲା, ତାହାର ମନ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲା। ପହଞ୍ଚି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲା, ସେ ମନ ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଲା, ରଖେଇ ଦେଲାନି, ବସେଇ ଦେଲାନି, ଶୋଇଲା, ଶୋଇପାରୁନି, ଉଠିପାରୁନି। ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଘଟୁଛି ନା ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ, ସଂସାର ବୋଲି ବସ୍ତୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଅଛି ଏ ମନ ହିଁ ସଂସାରର ଗୋଟେ ରୂପ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସିଏ ତାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେ ୟା ପଛଆଡ଼େ ଯଦି ଜଣେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଆରେ ମନ ବୋଲି ଏତେ ଭୟାନକ, ସେ କେମିତି କରିଦେଉଛି ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି କରିଦେଉଛି, ନାଇଁ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଗୁରୁର କାମ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି। ଗୁରୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବୁଝିବ। ଚୈତନ୍ୟର କାମ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ବିସଙ୍ଗତି ହେଉଛି, ତମ ମନ ନେଇକି ତମକୁ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଉଛି, ବିରକ୍ତ କରି ଦେଉଛି, ସ୍ଥିର କରି ରଖିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତା ଜ୍ଞାନରେ ଅମୃତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଇଏ କି ହେଉଛି ତାର ଦେଖିବା ଲୋକ, ତାର ସାକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଚଟକି ମୋ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ସେଇ ସାଧନା କରିବାକୁ କ'ଣ ନା, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରୁଛି ନା, ମୁଁ ଯିଏ ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନିଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, କି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କି ଗୁରୁ ପ୍ରତି ମୋର ଆଦର ନାହିଁ। ଗୁରୁ କିଏ? ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ କିଏ? ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ବୋଲି ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ତମ ଆତ୍ମାକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେଇପାରିବ, ଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଥ ନେଇପାରିବ। ଆତ୍ମା କୋଉଠି ନାହିଁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମିଳିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଟରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମନକୁ ନିଆଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗୀତା ଭଳି ବହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହିଦେଇଗଲା, ଏମିତି ଆଶ୍ରମରେ ବସିବ, ଏୟା କର୍ମ କରିବ, ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହବ, ଏମିତି ଆସିଗଲା କର୍ମ କର୍ମ ଏବଂ ଆସିଗଲା ଗୁରୁ ଗୀତା କେମିତି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତମର ଏୟା ଉନ୍ନତି ହବ, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ହବ। ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାତିଗଲେ, ନାତି ଯାଇ କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ କଥା ଇଏ କ'ଣ ମିଛ, ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ ଜାଣିଲା ଲୋକ କହିଦେଉଛି, ଆମେ କହିବେ ନା ନାଇଁ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରି ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମେ ମନର ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛ, ମନ ଯେମିତି ତମକୁ ବାନ୍ତି ପାରୁନାହିଁ, ତାର କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିମୟ ଜାଗା ଆଉ ତମେ ମନର ଗୋଲାମ ହେଇଯାଅ, ତାର ଭୃତ୍ୟ ହେଇଯାଅ, ମନ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ବିବ୍ରତ କରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଦିଆହେଇଛି ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଗୁରୁର ମହାନତା ଦେଖିଛ। ସେ ମହାନତା ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀରଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କି ଶରୀର ସହିତ କ'ଣ ଯାହା ଅଛି, ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାର ପରିପ୍ରକାଶଟା। ଗୁରୁ ଚମଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଅଟକି ଯାଉନି, ଗୁରୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି। ସେ ସ୍ଥିତି କିଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଗୁରୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଦେଇକି ଆମକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ କୁହାଯିବ। ଗୁରୁ ଗୀତା ନାମରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼, ତାକୁ ମନନ କର, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କର, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମନମୁଖୀ କର ନାହିଁ। ଗୁରୁର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝ। ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସବୁଠି ଯେ ନିରନ୍ତର ରହିଛି, ସେ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଏ କଥା କାହିଁକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ନା, ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବା ଆମ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିଟା ପାଇଁ, ଆମର ମନକୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ବୃତ୍ତିଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମନ କୌଣସି କୌଶଳ କଳାବେଳେ କୌଶଳ ଆମକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଆମକୁ ହସରେ ଗଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଶାନ୍ତିରେ ହସି ହସି ଗଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ମନର ଭୂମିକାକୁ ଦେଖ, କେତେବେଳେ ଆମକୁ କେତେ ମଧୁର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଉଛି।
ତାହେଲେ ये ମଝିରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା କାହିଁକି ନେଉଛି ସେଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ କି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼, ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼, ଯେତେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ସେସବୁ ଦେବେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଅଚିରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ। ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କାହାରି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ କହିଦେଇ ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିନା ଶବ୍ଦ ଯାହା କହିବ ସେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସଂସାର। ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବା। ଶବ୍ଦର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଇପାରିବ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠି ବସିଲେ, ବସୁ ବସୁ ସେ କହିଲା ମୋତେ ଏ ଭୂମି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ନାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଭୂମି ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଅଛି ବ୍ୟାସଦେବ, ବାଲ୍ମୀକି, ଏଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଚାଲିଗଲେ ସେଟା ସେଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଭୋଗନ ସେ ଚାଲିଯାଇପାରେ। କାରଣ ସେ ପରମାତ୍ମା ଗୋଟେ ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ୟା ପରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଉପନିଷଦରେ କହିଦିଆଗଲା ସେ ଆମେ ଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଧରିନି ସେ ଉପନିଷଦ ଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକା ଟିକେ ଅଛି, ଗୀତା ଠାରୁ କ'ଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଆମେ ତା କହିଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଫଳ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଏକ ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇପାରିବନି। ସେ ବନ୍ଧୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଇଠି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର ଏତିକି ଅଛି। ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ପୁରା ଭୂମିଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଭୂମି ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ବିଚାର କରିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁର ଉପସ୍ଥିତିଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେବା ବାଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଚୈତନ୍ୟର ଉଦୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣକୁ ଡାକୁଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ଜାଗାଟା ମୋର ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୋତେ ସହାୟତା କରିବ। ଗୁରୁକୁ ଯିଏ ଡାକୁଛି ଆମେ କ'ଣ ହଉଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୁରୁକୁ ଡାକିଦେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ମୋର ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମୋର କିଛି ବିପଦ ଆସିକି ପଡ଼ିବନି, ମୋ ଘରେ କେହି ମରିବେନି, ମୋ ଘରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ସେ ଗୁରୁକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ? ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇକି ଏକ ରୁଦ୍ଧିମୁକ୍ତ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ପାଦ ଦେବ ସେ ଭୂମିଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିଯିବ। ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଇ କହୁଛି ଗୁରୁ ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ମଞ୍ଜି ପ୍ରଚାରିତ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଟା ତାର ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଉଛି ତାର ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ହଉ, ସେ ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ସ୍ଥିତି ଛଡ଼ା ସେ କେଉଁଠି ଯାଉନଥିଲା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଭୂମିଖଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ବୃଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁଠି ତମେ ଅର୍ଥର ଥାଉ ପାଇଥିଲା ତମେ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟା ତମ ମନେ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ପିଓର ବା ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନଟା ନ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ବେକାର, ନିରର୍ଥ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ପାଇବା କଥା। କାହିଁକି କଲୁନି ନା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ବାଟ ନେଉଛି। କାହା ଯୋଗୁଁ ନା ସଂସାର ପାଇଁ। ସଂସାର କିଏ ତୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ମନ ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ନେଇବ। କାହିଁକି ମନ ସେମିତି ହେଲା ନା ତୁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଭରସା କରିବୁ, ଅଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ସେ କଥା ରାସ୍ତାରେ ତୋତେ ନବ ହିଁ ନବ, ଭାବିବା। ତେଣୁ ତୋର କେତେବେଳେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନା ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ତୁ ଯେତେ ପିଓର ହଉ। ପିଓର ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆତ୍ମାର ଏକତ୍ଵ ଜ୍ଞାନଟା ତୋଳିତ। ଏଇଥିପାଇଁ ନୟନଂ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୟନଂ ଦହତି ପାବକ, କେତେ କଥା କୁହାଗଲା। ଆତ୍ମା ଆଉ ଯେମିତି ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବାହ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କାହିଁକି କରାଗଲା? ଏତେ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଦିଆଗଲା ଯେ
এইଭଳି ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୋର କିଛି ହବନି, ତୁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୋର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ, ତୋର ସତ୍ତା ଫତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ସେତିକି ସବୁବେଳେ ଜାଣିନେ ଯେ ତୁ ଯେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁ କିଛି ନୁହଁ। ଅର୍ଜୁନ ଆଣିକି ଜିରୋରେ ପକେଇ ଦିଆହେଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ କୋଉଠି ନିଆଗଲା? ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ 100ରୁ 100 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲି? ଆରେ ତୁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଭାବୁନୁ ତୁ ଶୂନ ମାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଶୂନ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ସତ୍ୟତ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ ଶୂନ ପୁରାପୁରି, ମୋର କିଛି ନଥାଇକି ମୁଁ ତା ସଂସାରରେ ମୁଁ କମ୍ ରେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପିଟୁଛି, ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ କମ୍ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତାର ସାରାଂଶ ତାକୁ ନେଇ କରାଗଲା, ତୁ ଶୂନ ହେଇଯା, ଜିରୋ ହେଇଯା। ତୁ କୌଣସି କଥା କହିଲା ବେଳେ, କୌଣସି ବିଚାର କଲାବେଳେ ତୋର କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବ, ତୁ ଭାବିନେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଶୂନଟା, ମୁଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣଟା ଅଛି ଯେ? ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଧୀରେ 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 ବିଶୋଧନ କରୁ 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 ତାକୁ ଧୀରେ ତୁ ମାରୁନୁ, କିଏ ମାରୁଛି, ଯିଏ କେହି କାହାକୁ ମାରୁନି, ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ସବୁ ତା କାମ ହେଉଛି। ତୁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ତୋ ଜାଗାରେ ତୁ ରହ, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିବା କଥା ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ କରୁଛି, ସେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅଛି ଦାୟୀ ସେ ତାର କରୁଛି। ତୁ କିଏ? ତୋର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଧୀରେ 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 ଚଢ଼ିଥିଲା ତା ଭିତରେ ତାର ମୁଁ ଅମୁକେ, ମୁଁ ସମୁକେ, ମୋର ଅମୁକେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ କି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଉତ୍ସାହିତ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଲୋକ ଟାଙ୍କୁରି ସୁରନ୍ତି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ବେକଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରଂ ମହାଶ୍ଚ ଯାଏ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ବାହିନୀ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖି ଭାବିକି ଦେଖୁନା ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ନା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଖସିକି ଅଛୁ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ ବଞ୍ଚେଇକି। ସେଇଟା ପୁରା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଶୂନ କରିଦିଆଗଲା ଅର୍ଜୁନକୁ। ତାପରେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରସାଦ ଏ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ଆପଣଙ୍କ ମହିମାରୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି। ଭଗବତ ଗୀତାର ସାରାଂଶ ତାଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷରୁ କେତେ କେତେ ତାପରେ ଭାଷ୍ୟ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବହି ଉପରେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ସେ ଦେଖୁଛି। ଏ ଜୀବନ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଗଲା ପରେ ପାଇଲା କିଏ ଜୀବନ ରାସ୍ତା? ନା ଅର୍ଜୁନ ପାଇଲା, ଏବଂ ସେ ଅର୍ଜୁନ ରାସ୍ତା ପରେ ସାତ ଯୋଡ଼ି କରୁଛି, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ମୋର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନଟା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ମୋର ଅହଂକାରରେ ମୋତେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ମୋର ଅହଂ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅହଂ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ଏ ମନକୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ଏ ଅହଂକାରକୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ଏଇଟା ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନିରର୍ଥକ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତି ଲାଭ। କ'ଣ ପାଇଲା ଅର୍ଜୁନ? ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଘାରିକି ଆମେ ଧରିକି ବସିକି ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା ଅର୍ଜୁନର, ଏଇଟା ମୋହ, ଯେଉଁ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର, ଇଏ ମୋ ସନ୍ତାନ, ଇଏ ମୋ ସନ୍ତତି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଏ ଯେଉଁ ମୋହଟା ଆମକୁ ଦେଖୁନ, ଏଇ ନଷ୍ଟ ମୋହ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପାଇବା? ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ମୋର ଯଦି ମୋହଟା ରହୁଛି ତାମାନେ ମୁଁ ପିଓର ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ ଶୂନ ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି କେମିତି? ମୋତେ ଶୂନ ଭାବରେ କରିବା ହେଲେ ମୋତେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ମୋତେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ମୋ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ କହିଲା, ତୁ ମାନସରୋବରର ହଂସ, ତୋର ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ ହଂସ କର, ଡେଣାକୁ ଦେଖିଲେ, ତୋ ପରକୁ ଦେଖିଲେ, ତୋ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହଂସ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର। ରେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ପଙ୍କ ଗଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଗତ କରିବି, ହଂସଟା ଗତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନରେ ଗଡ଼ିଆକୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ, ତୁ ତ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବୁ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବୁ?
ନା ତୁ ସିଆଡ଼ିକି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବୁ କୁଆଡ଼େ ନା ତୋର ଦିବ୍ୟତା ପାଖରେ ତୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବୁ। ତୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ତ ମନ ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ। ତୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତୁ ତ ନିଜ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏକଥା ତୁ ବିଚାରକୁ ନେଉନୁ, ଏଇ ବିଷୟ ତୁ ଧ୍ୟାନ କରୁନୁ, ଚିନ୍ତନ କରୁନୁ, ତୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। परम पवित्र ग्रंथ आम हिसाब से आम भगवत गीता को नौ ये भगवत गीता जो पवित्र ग्रंथ हिसाब से आम नेलु ये ग्रंथ गुरु और शिष्य संवाद ही आरंभ है युद्ध परस्पर को पचरागला अंध दुख प्राप्त होगा धृतराष्ट्र भाया लोक अंधरटा 100टा पुओ जन्म हो प्रति आकर्षण केमती रहे ये अंध साम्राज्य भर से थी कौन कौन भाविला एवं से भावी सारा पर कौन कौन से देखा चाहिए कौन कौन से परिचय पाइबा चाहिए एवं से परिचय जेते सत्य को जय कर संजय पाखे पाखे थी आखिटा को खोलदेला देख तो आखिरे कौन कौन युद्ध होती संसार देख दिव्य दृष्टिटा न पाइल किसी जिन देखिए ये तो सत्य उपर जे आधारित थी तार दृष्टिटा परिष्कार निर्मल ये बुझे बैकग्राउंड पृष्ठभूमिटा तैयारी कर भगवत गीता तैयारी कर आमको जीवन भाग देखा युद्धटा कमी सब समय अवसर युद्ध होती देखा युद्ध से समय क्या हो अज्ञान पटिटे तो आखि आगे पड़ी आगे बुझी पार जब तो पटिटा को आखिरे खोली दिजाए तो निज निजे अवधान कर संसार को आसचु माने तो सब बड़ आयुध हो अस्त्रटा किए हो तू जो तू किए प्रकृत में भल को बुझे यही कथा को बुझाई सब गुरुर प्रयोजन होता है ये गुरु मान गुरुत्व सब दिया गुरु मान गुरुत्व देला बेले आमको सब स्मरण रखा पड़े गुरु शब्द रखा ज्ञान अज्ञान आम पाक आसीगला यही सब भ्रांति गुड़ाक धीरे 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 आम कुआड़े कुआड़े अवसर बहुत ज्ञान से ज्ञान होती मोर मो निज संपर्क अर्थात आम संसार सब ज्ञान हासिल कले किंतु हासिल कर पारे निज संपर्क ज्ञान ना अर्थात मुझे किए तापर आम परिष्कार कर मो मनर हजार हजार प्रश्न सब ये प्रश्न सब या कौन कर घाटी घाटी सारा कहती तो तो निजुक पाइल ना ये प्रश्न सब पचारू ये प्रश्न भर तो निजुक देखिपार ये प्रश्न कौन सीमा अच्छे ना असीम प्रश्न यार मध्य सीमा अच्छे तू केते प्रश्न पचार संसार ग्रहण कर ये संसार रचि सारा ये संसार सब जिन देखी सारा शब्द स्पर्श बहुत कर सारा नहीं तो प्रश्न पचार ये शब्द स्पर्श रूपरस गंधर मध्य दिन शेष हम ना नहीं केवल शेष हम ना यार जो अस्तित्व रही शब्द स्पर्श रूपरस गंधर से समाधान तेणु जो प्रश्न सब तो मन उठुची बारंबार बारंबार प्रश्न एटा गोटे प्रश्न सेटा गोटे प्रश्न यार अर्थ हो भ्रांति रही भ्रांति ये भ्रांति जो दूरी उठे कहे बड़ मूर्ख थी महामूर्ख ये भ्रांति सब गोटे 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 मनुष्य केमती आई जो आवश्यक आम समग्र विश्व ब्रह्मांड अस्तित्व से गोटे सुतमुनि नाम गोटे रूप रखी दिगला तापाखे ठीक सहस्र आउ मुनि ऋषि मैंने अच्छा से आप ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी आत्मज्ञान को बुझा अर्थात यही संपर्क ज्ञान निज संपर्क ज्ञान एते पुस्तक एते जिनस रचना कर गुरु आम पाखे गुरु सहित आम संपर्कित ये शुद्धता आम पाखक शक्तिशाली बेगर पशि आसुना
परीक्षा कर देखा जदि आम भर से शक्तिशाली जिन था आम भर कौन सी जिन आसिक पहुँचला बेले आम मन से अभिमान कर सुख हो दुख हो भल हो मंद हो मैंने बाट पाते नहीं पशिया जब ग्रुप पशि जाता भितर अन्य मैंने बाट पाते नहीं बुझीपार ना नहीं कहर अर्थ हो जदि सत्यटा आम से पशि जाता अन्य जिन गुड़ा संसार जहाँ अच्छी प्रवेश कर सत मैंने आमको बाट बतौर धर्म जो तुम मन में अभिमान कौन कारण आस तुम से व्रत करनी मत क्रोध आसला तुम क्रोध पर तपस्या कर क्रोध को बढ़ा बढ़ा खूब जोर बढ़ा क्रोध को जिते बढ़े पार बढ़ा गोटे क्रोध हाँ से कहीं गला कही क्रोध करू 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 तुम ध्यान में परिणत कर सी गोटे बाट हाँ ना सी आउ गोटे बाट अच्छी ये सब जो विलय हो ओंकार पाखे ओम मान सृष्टि स्थिति प्रलय पाखे सब जिन शेष होकर ध्यान कर अर्थात सी तुमको नहीं आसिक अपरा परार संगमटा अपरा जिनसा कौन अपरा जिनसा कौन ये तत्व भर केमी परार रहा अपरार रहा नो 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 ये ध्यान नहीं सूक्ष्म भितर पहुँचेगा यही बाट मध्य तपस्या कर सत जाने बाट इच्छा जो तुम एभली भाव तुम भर किसी आसी जाऊँ सी तुमको अपनाती जो व्यक्तिगत हो तार कनसेंट्रेट कर एकाग्रता कर यार बस मोटा क्रोध आसीगला मो मोह आसीगला से मोह उपर बस बारंबार 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 तपस्या कर ध्यान कर ये बाटा हूँ नेगेटिव बाट नकारात्मक बाट सकारात्मक बाट हूँ ओंकार तपस्या कर और दृष्टा साक्षी आत्मा ये बाटा है तुम प्रत्येक मुहूर्त आसो से क्रोध पर तपस्या कर क्रोध दिन विलीन क्रोध बाट पाइब देखो ओंकार तपस्या कर क्रोध को विलीन करद नष्ट करद तेणु कौन सी जिन को नष्ट करने मनुष्य निज पाखे पहुँचापे जो जो विकार गुड़ाक पाखक आसर से एकाग्र ताने सब चली जाए मोटामोटी भाव आम जीवन सूत्र बतैवाई ये सब व्यवस्था कर आज आम जो सत्संग आम जो बसी केमी से सब जिन घटना सब संसार अच्छी केमी सब घटुची व्यक्तिगत साधारण घटी जाता जिन उदाहरण नदेला धरीपर आम सागे कथबार्ता कर आम साथ संजोग रोचे आम सागर संपर्क रक्षा करने चाहते तार आम प्रति जो प्रकार भाव सब रही से भावटा केमती आम भद्र आज से कौन कि आम के आसते वर्ष गला 15 वर्ष 20 वर्ष हठात से गोटे बही गोटे लेखाटा पढ़ सारा पढ़ सारा कहला आप माँ को मोर कोटि कोटि प्रणाम मो माँ को सी कहीं प्रणाम कर आप बही लिखाई माँ को गोटा पत्रिका पढ़ी मोदी कोटि कोटि प्रणाम करने इच्छा ना आप पुत्र कौन पाखे अच्छी ना आप लेखा पढ़ी जहाँ जहाँ बुझी से आपको सम्मान आप इच्छा नहीं माँ को सम्मान आप इच्छा कथा प्रसंग से सब कहले जी केतोड़ी भजन आमर गहड़ी गहड़ी सबुठी गहड़ी मन लगी जाए सी कि पाइले दस लोक गुड़ा हाथ चली कर ये कथबार्ता कर 5 थर के 3 थर कांदी कमी संपर्कटा आम जोड़ी संवेदनाटा मुझे तो पटिया सपाटे मो गोड़ा हाथ चलू आपण एक्सपेरियंस आउ कौटे अच्छा तेणु थे केतवे आपको देखी ये रिलेसनशिप संपर्कटा सब केमती अच्छी मो भर कहीं सब भाव बारंबार से कहू कान खांदी मत देखी ये प्रकार केमी कनेक्शन मनुष्य भितर मनुष्य संपर्कटा केमी विचार कर मनुष्य भितर कौन कौन संबंध सूत्रटा केमी जाऊँगी भावुँगी आम भावी जहाँ संसार चलती जाए ये जो बाट जो चलिले भर परस्पर प्रति किसी ना कि संवेदना संपर्क रोचे ना ये सूत्रटा कौटे ये संवेदना पछाड़ किए रही कौन सी काम विश्लेषण आम करवा चिंता करवा सत्संग अंतर्गत
ତାକୁ ନ କରିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଯାହା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପନିଷଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନା କେମିତି ରହୁଛି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲେ ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ନିଜେ ଏକଦମ ପିଓର ହେବ। ଏ ପିଓର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂସାରରେ କ'ଣ କାଳିନ ଅଛି, ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସଂସାରରେ କି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଛି, এই ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁକୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ମତ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ମୋତେ ଖୋଜିକି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରର ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ପରିଧି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ମୋ ପ୍ରତି କାହାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି ଅଛି, ପ୍ରେମ କେମିତି କେଉଁ ବାଟ ନେଇକି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେଟା କେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି, ଏହାକୁ ଖୋଜିକି ଦେଖ। ମାନେ ଏସବୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ ମନକୁ ସ୍ମରଣ କଲା ତାକୁ ହେଇଯାଉଛି ନା, ତା ମନ ପଛରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଜଗତରେ ସଂସାରରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ସର୍ବତ୍ର ସବୁଠି ବିରାଜମାନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ବାହାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସେ ବାହାର ଜଗତ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ମୋତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିକି ଆମ ନିଜକୁ ପାଇପାରିବୁ ମୋ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତିଟା, ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଆସିବ କୋଉଠି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ ତା ଭିତରେ ନିଷ୍କର୍ଷତା, ସାରାଂଶଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଅଜ୍ଞାନ ମୋ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ, ସାରା ସଂସାର ମଧ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରେ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୋତେ ଆଲୋକିତ କରି ଦେଖିଦେଇପାରିବି, ସେଦିନ ସାରା ସଂସାର ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିବ। ସାରା ସଂସାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କାହା ପ୍ରତି ରହିବନି। କାରଣ ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆମ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେଇ ବଳରେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ସହଜରେ ଜୟ କରିପାରିବ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲିବନି କେବେ। ବାରମ୍ବାର ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିପରୀତାତ୍ମକ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବିପରୀତ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ତ ସିଏ ଏତିକି ତମେ ଧରି ନେଇପାର। ଯାହାକୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତ ସେଇଆ, ଏତିକି ଧରି ନେଇପାର, ଜୀବନଟା ବାଟିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବିଚାର କରିଦେଉଛି, କାହାକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏ ଯେ ଛୋଟିଆ ଶୁକ୍ରଟା ଆମ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନା? କିନ୍ତୁ ନା, ଜଣେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଆପଣ କହିଲା ବେଳକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏତିକି ସମୟ ବସିଲା ବେଳକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯେମିତି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଛି, ସେଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବସିଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କି ଜାଣିନି ସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବସିଯାଉଛି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଡ଼ିକୁ ଆଖିଗୁଡ଼ା ନେବା ହେଇକି ଥିଲା, ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପୁରା ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କଲର ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଉଠ ବୋଲି କଲେ ସେ ଉଠି ପାରୁଛି, ମାନେ ଏତିକି ପରିମାଣ ତାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯିବେନି କି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କି ସେ କହୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ବସିକି ଆଉ ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ସତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗଲାବେଳକୁ ତ ଏଇଠୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଏଇଠୁ ବାଟରେ ଯାଉ ହେଇପାରିବ, ତାকে ଆଗ୍ରହ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସତ୍ ଧନ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ନିଜକୁ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ
ତାହେଲେ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଆମର ସାର୍ବଭୌମ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋଉ କହିଲେ କି ମଉସା ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଖରାପ କଥା କହି ସେ ମଉସାଙ୍କ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ତାତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇ ମାନେ ଛିଟିକି ଆମେ ସବୁ ମୁଁ ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମଉସା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକଟା ତାଙ୍କୁ ବି ସେ କହିଥିଲା ତାରି ଘରୁ ତାସ୍ ଖେଳିକି ଦୌଡ଼। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି ଯେ ମଉସା ପୁନାଙ୍କର ଘରୁ ତାସ୍ ଖେଳିକି ଦୌଡ଼। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବ ସେ ଲୋକଟା କଥା କହିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଲୋକଟା ମୁହଁ ଚାହିଁବ କିଏ କେମିତି ତା ଘରକୁ ତାସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଭାବିପାରିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି ଜାଣିଲ ମଉସାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଏତେ ଖରାପ ଭାବ ସେ କହିଥିଲା ମିଟିଂ ତାର ଛାଡ଼ କହିଥିଲା, ସେ ମିଟିଂରେ ଏତେ ଖରାପ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ତାର ଯାଇକି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପଚରା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କାହା ଜିନିଷ ଆପଣ କଲେ ସେ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା ସେ ବୁଲିଗଲି ସେ କିଏ କୋଉଠୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲି ସେ କ'ଣ କହିଛି ମୋତେ ତ ମିଟିଂରେ ମୋତେ ପଚରାଗଲା କ'ଣ ଆପଣ କହିଛି ମୁଁ ମିଟିଂରେ ସିଏ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୋତେ କ'ଣ କହିଛି, କାରଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କହିଥିଲା କି ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିଥିଲା ଯେ ତା ଘରୁ ଦାସ କରି ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେ ଯଦି ଗୁରୁର ସଂସ୍ପର୍ଶଟା ନଥାନ୍ତା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଘରକୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭଳିଆ ତା ସାଙ୍ଗେ ତାସ ଖେଳିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ଆସିକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ସାଧନା, ଆରେ ଛୋଟ ସାଧନା କି ଆମକୁ ଯଦି ପଜିଟିଭ କହିଛି ତାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକି ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଭାବିବୁ ହଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇছে ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ତା ବାଟରେ କହୁଛି ଏଠି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଲା କିଏ ଯେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା ସେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ ନା ଯିଏ ଭୁଲିଗଲା ସେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଯିଏ ଗାଳି ଦେଇଥିବ ସେ ତାର କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲି ତା ମନରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଦେଖିଲ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବ, ନିଜ ଭିତରୁ ଖୋଜ ଏଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଅଛି। ତମ ପ୍ରତି କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁ ନିଜ ଉଦାହରଣ ଖୋଜ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଆମ ଗୁରୁର ଓଜନ କେତେ, ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଭାଷା ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ସମାଧାନ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା କହିଲେ ଆରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଆମେ ରହିପାରୁଛୁ ଯୋଉଠିକି ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉନି, ଏହାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସେ ଜିନିଷ। ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ହେଉନି କାହିଁକି, ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋର ଅଭିମାନ କୋଉଠି ଆସିଲା, ମୋର ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ମୋ ଭିତରେ କିଏ ତିଆରି କଲା, ତାକୁ ସେ ବିଚାର କର। ଗୁରୁ କହୁଛି ଏଇ ରୋଗକୁ ମୁଁ ତତେ ନିବୃତ୍ତ କରିଦେଇଛି, ନେଇ ତ ମୁଁ କହିବି ତତେ ନିବୃତ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ତତେ କିଏ ବିପରୀତ କଥା କହୁଛି ତ ସେଇ ମୋର ସେ ଚେତନା ବଳରେ ସିଏ କହିଲା ନା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରୋଟି ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭାଷା କହିଲା ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲି ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ, ଯିଏ ଗାଳି ଦେଉଛି ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବୁ। ଯଦି ଏତିକି ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁଛୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହେବ ଯେ ଏଇ ଦିବ୍ୟତା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ଉଦୟଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଥାନ ନ ପାଇପାରେ, ଆମ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ରୂପତି ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟମାନ ଆମେ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁରୁର ଏଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଭିତରେ ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି। କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତି କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବହାର ଅଛି ନା ନାହିଁ କେହି କହୁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସନା ଅନୁଭୂତି କିଛି ନା କିଛି
ଆରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସାଦ। ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଆମର ଅଛି, କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ନାହିଁ, ଆମର ଜଣେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଟା ମୋତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନେଉଛି, ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି, ତାଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ନେଇପାରିବି, ଏଇଟା ତାକୁ ତିଆରି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ଯଦି କେହି ହୁଏ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା, ଗୁରୁକୁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ସେଭଳିଆ ଗୁରୁ ନଥାନ୍ତେ, ଯୋଉ ସେ ତୋତେ କହିଦେଲା ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ନା। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନାହିଁ, କେତେ କେତେ କଥା ବତେଇକି ଆମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ପାଇବୁ? ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମଧୁର ସ୍ନିଗ୍ଧ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଶିଖିବା, ଯାହାର ବି ଗୁଣ, ଯାହାର ବି ବିଚାର, ଯାହାର ବି ପ୍ରକାର ଭାବ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ପଚାରି ଆସିଲାଣି, ଏଇଭଳି ଭାବ ଆସିଲାଣି, ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବି। ମୁଁ ସେତିକି ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ଫିଲ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରୁଛି। ଆଉ ଗୁରୁମାନେ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଏକ ରୂପ ଦେବ। ଗୁରୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାବ, ଏ ସ୍ତମ୍ଭଡ଼ା ଗୁରୁର ବି ଯିବ, ମୋର ବି ଯିବ, ତାର ବି ଯିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଭିତରର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟର ଆଭାସଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରୁଛି, ପବିତ୍ର କରୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିଲି, ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଶୁଣିଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦିନେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆପଣ ମୋ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଇତିହାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମାରିଲି, ଘର ହତ୍ୟା କରିଛି, ଲୋକ କନଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରିଛି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ଏବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲା ବେଳେ ଯଦି ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ହତ୍ୟା କରେ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ପାପ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ କଲେ ଆମର ପାପ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ କଲେ ଲାଗିବ। କାହିଁ ଲାଗିବ? ନା ଆତ୍ମାର ନା ଜନ୍ମ ଅଛି, ନା ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ନା କିଏ କାହାକୁ ମାରିବ, ନା କିଏ କାହାକୁ ମାରିପାରିବ। ସେଇଟା ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଯୋଉଠିକି ତ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଶୂନ୍ୟତା ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହି ହବ। ଖାଲି ବଡ଼ କଥା କିଛି ନିଜ ଭିତରେ ବିକାର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ମୋ ବିକାର କ'ଣ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସାର୍ ଘରକୁ, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ସେ କଥା ନ କରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେନି କି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କେଡ଼େ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକରି ଆପଣ ମତେ ଆସେ, ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ମହାନ, ତମ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ସେ କଥା ବୁଝିଯାଇକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କାଳେ କିଏ ଖୁସି, କାଳେ କିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ କହୁନୁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକାକାର ହେଇଯିବୁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟା ଆସିଛି। ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଖେଳ ଘରଟା ନୁହେଁ, ସର୍କସ୍ ନୁହେଁ, କି କୌଣସି କମ୍ପାନୀର କାମ ନୁହେଁ ଯେ ଏଠି ବସିକି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିର ଦେଖିବା ବାଲା ସାକ୍ଷୀ। ଯେମିତି ସ୍ଥିତି ମୋ ପାଇଁ ଆସୁନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ଭଲ ତନ୍ନ ଦେଖିବି ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦେଖିବି। ତାପରେ କ'ଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବି, ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ବା ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କି କାନକୁ କମିଲା ତାପରେ ହେଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ମୋତେ ଜାଣି ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମୋତେ ଲାଭ କ'ଣ? ପର ମାନେ କିଏ ବୁଝୁଛ ନା? ସିଏ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚୈତନ୍ୟ ଜଡ଼ତା ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ଯିଏ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ପର। ଏ ସଂସାର ମୋତେ ଜଡ଼ତା ହିଁ ଶିଖୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସଂସାର, ଜଡ଼ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଯିଏ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ।
से चैतन्यटा मोर प्रत्येक चिंता विचार चालीचरण कथबार्ता शयन स्वपन सब रोचे से सब खाली मुझे भूलीगली निजुक कहीं मुझे भाविली ये जो भावनाटा को ऊपर उठी जा एवं से विचार ऊपर उठी जा दिव्यता आसगला से निजे निजे अनुभव कर शांत मत के सुंदर निद के सुंदर भाव कौन सी ग्लानी मो पाक आसू बेस आराम रही जहाँ खाऊँ ये निज भर प्रकाश कल सत्संग मान मैं प्रकाश कल मोर के बैंक बालांस है किए तुम परिचय तुम आखे आगे सब बेकार ही चली तार किसी मूल्य नहीं जड़ जड़ अवस्था जीव तार किसी मूल्य नहीं कितु तुम भर जो ये दिव्य ज्ञान का दिव्यता उदय हम ता मूल्य देवाई संसार तेणु आम से गुरु को वर्ण कर प्रकार ज्ञान का ग्रहण करना देखी तो आपन को गुरु स्वामी निरंजन मैंने खातिर नहीं गुरु पद सब प्रकार दुर्गुण से देखी क्लास सब विभिन्न जगार सब नाना लोक नाना प्रकार कथा कह जी कि प्रसाद टे आगे ओढ़ी जाइए दिव्यता आगे जाए सी बुझीपार जिनसा से गुरु आमको सचेतन बारंबार कर आम देखला बेला जहाँ प्रति आमर प्रवृत्ति एमती कहला स्वामी कि चली आसिक पाख जाए कौन कौन हो कुंडे पकड़ लज्जा लगुनि ये हो सी किसी ना जमी सठिक किसी घटना घटे समस्त आलिंगन करने कि प्रकार स्थिति आम जहाँ को भावुँ सी स्वामीजी को कहीदेला बहुत समय पुष्कर आगे वस्तु बसला बेले नाना आदि लोक नाना कथा कहते सी जो कि गुरु से आपन गुरु करते आपण भाया लोक सब गुरु कला ठीक नाना प्रकार विकार ग्रस्त करना आप अतिक्रमण कर आसी किए आम जो बुझे से कथा गुरु प्रति आम श्रद्धा सम्मान ये भाव में दिने आम प्रतिक्रियाशील थे आज प्रतिक्रिया कमी 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 यही प्रकार दुर्गुण तो कमी कमी जीव आम सत्संग प्रभाव से कहवा तात्पर्य हो गुरु को कोटि कोटि प्रणाम जो मैंने आमको ये भितर अज्ञात परिवर्तन कर जानी आम कि आम कर बदल आटा हो हम बाड़ी शशि गच अच्छी तुम से गच को गाड़ी अच्छी काटदौन कहीं आगे आम हाणला बेलू गच को निर्मल भाव हाणी दौ हाणला बेलू हाथ जाऊ शुणी तम कथा तमरी मोर ये प्रमाण तो कौन अरे आम शुणी शुणी सत्संग किसी लाभ तुम से प्रकार स्थिति तुम जीवन परिवर्तित हो प्रभावटा तुम रोचा मत जाना दरकार से आम गुरु को जन लिखिकी जन आम भावटा को से दौड़े अनुभव कर सत्संग कर सत्संग द्वारा मनुष्य भीतर मैंने परिवर्तन होना दौड़े देखिए कहीं देखिपारे कहला जना पड़ी से दूर अच्छे अरे यही चैतन्य आत्मा यार भीतर बस पाखे अच्छे दूर कौन देखिए आम से आम अगर नाना प्रकार टीका टिप्पणी कर सत्संग से मोर परिवर्तनटा होना ना मुझे निजे जाने मोर केते दूर परिवर्तन है निजक निजे संभाली पारे ना ना निजक निजे से स्थिति को नहीं पारे ना यहाँ ही मो पाखे मुझे परीक्षा करी जो सत्संग आसूसी सत्प्रति मोर श्रद्धा अच्छी निजक निजे देखी मोर जहाँ जहाँ सब असुविधा था सब धीरे 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 मतलब सरल लगे किसी गोटे कष्टकर किसी लगे मत क्या मधुर लगे जीवनटा गोटे बोझ हो जीवनटा एक सार्थक अवस्था आ कौन दरकार कौ धन कौ संपत्ति कौ प्रतिपत्ति कौ उपाधि क्या जन्म कौ जाति कौ वर्ण कौ गोत्र मत ना जो मैं एकदम निष्कलंक अवस्था प्राप्त करी निजक निजे आनंदित अनुभव करी खुशी हेली या बड़ धन मत किए जो दिन मुझे निजे खुशी ताठू बड़ धन मत किए भाविक देख दुईटा योगी अर्थात आत्मधन हूँ सब बड़ धन से धन अनुसंधान करने
चिन्मयम चिन्मय सप्राणी हो कि आत्मार लक्षण कौन गुण कौन स्वरूप कौन सूक्ष्म शरीर कौन स्थूल शरीर कौन अनुजय कौन समुजय कौन बुझे 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 सब ब्रह्मांड सारा बुझे बुझे गला पर तू कते जान तू कते जान तू तोर परिचय दे और किसी दरकार और किसी संसार में पाइबार नहीं गुरु को दबार उपाय ये एकमात्र उपाय तू कते जान गुरु को तुम आस्थिर से मोर कर्म थिला मुझे मत जानती तू सेमती मत जान और तू जहाँ मुझे देखला बेलू तू अलग लगुच अलग लगुच तू जोटा मुझे जानी समुद्र प्राणी और नदी प्राणी ये गीता पानी एक तू भी सच्चिदानंद तू भी सच्चिदानंद तू सच्चिदानंद तू भी सच्चिदानंद गोलक्षण मिलिए पुणी जीव केमी ब्रह्म केते थर पचार सचित आनंद हो तो धर्म मोर भी धर्म तू सत बिना बचपारे चीट बिना बचपारे आनंद बिना बचपारे मध्य से ये दीटा कर जानला तो मोर गोटे डिफरेन्स कौट रहा हठात कौट रहा तेणु जीवर से लक्षण भीतर सत्य प्रत्येक मुहूर्त अच्छे चित आनंद सचिदानंद हिसाब से जोड़ा संतान ये दीटार लक्षण वृत्ति स्वभाव वृत्ति जीवन ब्रह्म भीतर फरक ये जानापी आम सत्संग एवं गुरुटा को आम कम कम कर बुझे सब बुझे सारे प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक अवस्था ये आसूँ सत या आनंद जीव बोली भाविक अलग अलग जोड़ा भावुँ पवित्र से लक्षण भरपूर और परमात्मा बोले जहाँ कहते से लक्षण भरपूर ये दीटा लक्षण जो समान आसगला तुम विरोध आसो विरोध आसो तेणु जीव ब्रह्म बना पर शंकराचार्य कहले मूर्ख नंबर 1 ना मूर्ख से कहते अब जीव ब्रह्म बना पर कि केते अनुध्यान करी केते भीतर बस अनुध्यान करी प्यूरिफाई करी जाइछ ना बुद्ध तो के 33,000 ना 36,000 प्रकार बाट बतैछन् ये बाट बोले तो प्योर बुझिपार्छ ना आम से प्योरिटा खोजुछु ये प्योरिटा आम पाखे पवित्रता अच्छी ना जब आम सत्संग फेटा होगा सत्संग आसवा दरकार निजे घरे बस जापर कौन दरकार सत्संग मत अधिका कौन तो शुणी मत बोधटा द्वारा आनंद पाए मत शुणी शुणी कौन आनंद हो से स्थिति अच्छी ना मोर आनंद से कष्ट ये प्रकार आशा करी आम गुरु अदम शिष्य हवा ना नहीं हवा पाइब को शिष्य मध्यम ना उत्तम हबु जब उत्तम हबु ना हबु ना आलोचना हबु तो जदि उत्तम हबु अर्थात गुरुवाक्य जहाँ कही गुरुर विचार जहाँ गुरुर बोध जहाँ मोर मध्य से बोध दिया उत्तम अवस्था ना आम जिते चेष्टा कले आपण पाद कमल सब ध्यान दो आप मोर कहीं ना आपणकर स्नेह श्रद्धा और आप दया आप आशीर्वाद सब बेकार जो सत्यटा आप से कहते से सत्य पर ध्यान ये हूँ आम तपस्या ये हूँ आम साधन आज सत्संग में सेवा करना आम भीतर परिवर्तन बुझी ना जो भीतर परिवर्तन कर से वर्णना कर किसी लाभ ये भीतर परिवर्तन जो शीघ्र आसो से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्